students. Yesterday we gave the worksheet for you. Okay. First of all, look at the answers once again. I shut the door. First of all, this one is in a simple present tense. Okay. This sentence is in simple present tense. First of answer, passive voice. The door is, first of all, the door is shut by me. Okay. Second sentence, she has drawn the picture. Okay. So the sentence is in present perfect tense. The sentence drawn. Okay. Look at the V3 here. So it is in present perfect tense. Okay. So passive voice answer, the picture has been drawn by her. Okay. The picture has been drawn by her. Take the third example. I brought a car. Okay. Brought means a simple past. So what is the answer for that one? A car was brought by me. A car was brought by me. Take the fourth example. They were cleaning tables. They were cleaning. V1 plus ing in form. So past continuous tense. Okay. Take the verb first of all. Helping verb. Find out the helping verb. Verb will used only in a past tense. So past and ing in form is a continuous tense. It is the indicator for the ing in form is indicator for the continuous tense. So they were cleaning tables. When were ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిందో ఆల్రెడీ వర్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఐఎన్జి ఇన్ఫార్మ్ కూడా చేరింది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మనకు ఉంది అని చెప్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ వన్? టేబుల్స్ వర్ బీయింగ్ క్లీన్ బై దెమ్. మనకి ఎప్పుడైతే ఐఎన్జి ఇన్ఫార్మ్ వచ్చిందో బీయింగ్ అనేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి బీ ఫార్మ్. ఓకేమా? సో హెల్పింగ్ వర్బ్ బీ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ క్లీన్, క్లీన్, క్లీన్డ్, క్లీన్డ్. V3 cleaned వస్తుంది by them. Okay na? These are the answers for the worksheet. Yesterday we gave the 4 examples. Okay. You take another some more examples and find out the tenses. After that they change them into passive voice. Okay ma? Now let us start the today's class. Some more examples for the past perfect. Okay. Yesterday we started the past perfect tense no? So, take the some more examples for the past perfect tense. Ravi had driven a new car at test drive. Okay. Ravi had driven a new car at test drive. So, now take the Ravi is the subject. Had is the helping verb. Driven is the V3 form. Okay. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ హ్యాడ్ వచ్చింది మనకి. ఓకేనా? డ్రైవెన్ V3 ఫార్మ్ అండ్ న్యూ కార్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. నౌ లుక్ ఎట్ దట్ వన్. ఏ న్యూ కార్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇంటూ ద సబ్జెక్ట్. A new car had been, because it is the perfect tense, so you must use the been. This is the first of all find out the structure. ఓకే. మీరు పైన మనం రాసుకున్నటువంటి స్ట్రక్చర్ని చూసినట్లయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ చూసాం ఎస్టర్డే. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V3 ఓకే ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో అట్లా మనకు వచ్చేటటువంటి దాంట్లో మనం చూసినట్లయితే హ్యాడ్ తర్వాత బీన్ అనేటటువంటి బీ ఫార్మ్ కంపల్సరీగా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్ వన్స్ అగైన్. A new car is the object, so it will be converted into the subject. Okay. A new car had been driven by Ravi at the test drive. Okay. That is the answer. Next, second example. The tiger had caught the deer at forest. The tiger means this is the subject. Had helping verb. Catch, caught. Okay, caught is the verb tense. And the deer at the forest. The deer is the object. Rest of the sentence at forest. So here the deer is the changed into the subject. The deer had been caught by the tiger at forest. It is very simple.
Take the third example. It had brought my friends to me. It had brought my friends to me. So, it subject had, helping verb brought. We do my friends. Okay, is the object. To me is the, you can change like that. Okay, object 1 and object 2. You can change any of them. So, my friends to me మీన్స్ మీ అనేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీకు దాంట్లో లాస్ట్ అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మై ఫ్రెండ్స్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఫ్రంట్కి ఆబ్జెక్ట్ తెచ్చుకుంటున్నాము. సో మై ఫ్రెండ్స్ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్గా మారుతుంది. మై ఫ్రెండ్స్ హ్యాడ్ బీన్ బ్రాట్ బై ఇట్ టు మీ. మై ఫ్రెండ్స్ హ్యాడ్ బీన్ బ్రాట్ బై ఇట్ టు మీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 4 sentences. మనకి 3 sentences ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇచ్చాము. అండ్ టేక్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేమా? ఇక్కడ మీకు జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఆల్రెడీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేటటువంటిది మనం చూసాము. ఇప్పుడు past perfect tense. First of all, look at the past perfect tense structure. First of all, subject plus had plus been plus V1 plus ing inform plus object. What is the structure? First of all, look at the structure, all of you. మీకు స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మన సబ్జెక్ట్ని మనం ఏ సెంటెన్స్ అయినా కూడా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోండి, డిఫరెంట్ వర్బ్స్ తీసుకోండి. ఏదైనా సెంటెన్స్ మీరు అనుకున్నటువంటి దాన్ని మీరు తెలుగులో అనుకొని దాన్ని ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ సెంటెన్స్ మీరు ఫామ్ చేసుకోవడానికి స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఆ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు మనం ఏ స్ట్రక్చర్లో రాయాలి అనేటటువంటిది ఈ స్ట్రక్చర్ మీరు పైన రాసుకొని ఉంచుకుంటే దాన్ని బట్టి ఒక్కో సెంటెన్స్ మీరు రాస్తే అప్పుడు మీకు అది ఏ టెన్స్లో ఉన్నదని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్తున్నాను. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనకి జనరల్గా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో వస్తుంది. పాస్ట్ అనేటటువంటి దాంట్లోనే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మాత్రమే హ్యాడ్ అనేటటువంటిది వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ing inform ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ మనకి ఈ సెంటెన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మన యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటుంది తప్ప పాసివ్ వాయిస్ అనేటటువంటి దీనికి ఉండదు జనరల్గా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి సెంటెన్స్ ఉండేటటువంటిది ఆల్రెడీ